ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، بھارت میں مختلف قسم کی سماج و طبقات ہوتے ہیں، اور جو ہندو لفظ ہے وہ اصل میں جو ہندو اپنے آپ کو بلاتے ہیں، وہ سناتن دھرم کی کسی بھی کتاب میں اس لفظ کا ذکر نہیں ہے۔ اس پر کئی لوگوں نے بولا بھی ہے کہ ہندو جو ہے وہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جانب سے دیا گیا لفظ ہے۔ سندھ کے آس پاس جو لوگ رہتے تھے ان کو ہندی کہا جانے لگا، پھر یہ لفظ جا کر کے ہندو بن گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کی جو اتنا بڑا اس کا رقبہ ہے اور آبادی اس کی اور اس کے رنگ و نسل، زبانیں اتنی ہے کہ جو ہے انسان اس سلسلے میں جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن سیاسی مقاصد کے خاطر جو لوگ اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے تھے ان لوگوں کو بھی ہندو میں شمار کیا جانے لگا۔ اور گزشتہ کئی سالوں سے یہ بحث زوروں شوروں سے ہے کہ بہت سارے قبائلی، بہت سارے جو ہے جنگل و بیابان میں رہنے والے لوگ یا دلت کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے سماج جو الگ الگ طبقات میں بٹے ہوئے ہیں، الگ الگ شہروں، علاقوں، ریاستوں اور جنگل و بیابان میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی پہاڑی زندگی کا عادی ہے، کوئی جنگلاتی زندگی کا عادی ہے، تو ان کے رہنے کا الگ طریقہ ہے، ان کے پوجا پاٹ کا طریقہ الگ ہے، ان کی شادی بیاہ کا طریقہ الگ ہے، ان کے اپنے بھگوان کو راضی کرنے کے لیے جو بول استعمال میں لاتے ہیں اس کا الگ الگ طریقہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے اپنے مذہب کے بھی نام ہیں، لیکن ان کو جبراً ہندو بنا لیا جاتا ہے سیاسی مقاصد کے خاطر۔ یہی وجہ ہے کہ راجستھان کے وزیر تعلیم مدن دلاور نے اب قبائلیوں کے سلسلے میں ایک بیان دے کر کے بری طرح سے پھنس گئے ہیں۔ راجستھان کے وزیر تعلیم مدن دلاور نے ان قبائلیوں کے لیے ڈی این اے جانچ کی تجویز پیش کی ہے جو خود کو ہندو نہیں مانتے ہیں۔ تو اس بیان کے سامنے آنے کے بعد خود راجستھان کے وزیر تعلیم مدن دلاور سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ خود یہ ثابت کریں کہ آپ ہندو ہیں، اور ہندو لفظ آیا کہاں سے، ہندو کن کو کہا جاتا ہے، سناتن دھرم کی اصل کیا ہے، کتنی اس کی بنیادیں ہیں، کیا کتابیں ہیں، یہ رگوید یجروید کیا ہے، اور یہ رامائن اور مہابھارت کیا ہے، کون کس سے کیا تعلق رکھتا ہے، آپسی تال میل کو بتایا جائے۔ یہ بات اب خود قبائلیوں سے اور ان دلت سماجوں سے اس وقت سوالات سامنے آ رہے ہیں جو وزیر تعلیم مدن دلاور یہ بات کہہ رہے تھے کہ ڈی این اے جانچ کی تجویز پیش کی جائے۔ اب ان لوگوں نے واپس انہی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خود ہندو نہیں ہیں اور آپ کو خود ہندو ثابت کرنے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کرنا ہوگا۔ وزیر کے اس تبصرے پر اپوزیشن کانگریس پارٹی، اس کے حلیف بھارت آدیواسی پارٹی بی اے پی اور قبائلی بہبود کے کئی اداروں کی جانب سے زبردست رد عمل سامنے آیا ہے۔ انڈیا.com کی رپورٹ کے مطابق اور دلاور جو راجستھان کے کوٹا میں رام گنج منڈی اسمبلی حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں، بی اے پی قائدین کی ریمارک کا جواب دے رہے تھے جس میں انہوں نے ادعا کیا تھا کہ قبائلی ہندو نہیں ہیں۔ راجستھان کے بی جے پی قائد نے جمعہ کو اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، آیا وہ ہندو ہیں یا نہیں، ان کے اجداد سے سوال پوچھا جائے گا۔ ماہرین جنیات سے مشاورت کی جائے کہ آیا وہ قبائلی ہندو نہیں ہیں، تب ہم یہ جاننے کے لیے کہ آیا وہ اپنے باپوں کے اولاد ہیں ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں گے۔ وزیر نے کہا کہ پارٹی جو ملک اور سماج کو توڑنے کی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر بی اے پی قائدین وہ خود کو ہندو نہیں مانتے ہیں تو ان کے ڈی این اے کی جانچ کی جائے گی۔
تو ناظرین گرامی یہ کتنا بڑا جو ہے سوال تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس بیان کے بعد بوال مچا جائے گا. ویسے بھی پہلے سے ہی جو اپنے آپ کو بڑے سماج سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کا مطالبہ تو ان لوگوں کی جانب سے ہو رہا تھا کہ ٹیسٹ کروایا جائے تو یہ آریہ سماج کی نسل نکلیں گی. اور آریہ سماج آیا کہاں سے تھا وہ ساری تاریخ نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ایسی صورتحال میں محسوس ہوتا ہے کہ خود جو ہے راجستھان کے وزیر تعلیم مدن دلاور یہ بیان دے کر کے خود اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے. بہرکیف اس سلسلے میں مزید کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے اس پر گفتگو ہوگی. ناظرین گرامی، کیا حیدرآباد کی فیکٹری میں جو ڈرونز تیار ہو رہے ہیں وہ اسرائیل کو فروخت کیا جا رہا ہے یا اسرائیل کی ہی سربراہی میں یہ ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں؟ یہ ایک اہم ترین سوال آج مختلف اخبارات میں سامنے آیا ہے. سابق اسرائیلی سفیر برائے ہند ڈانیل کارمن نے ایک سرکردہ اسرائیلی اشاعتی ادارہ وائی نیٹ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت شاید 1999 کی کارگل جنگ کے دوران اسرائیلی معاونت کے احسان کا بدلہ چکانے کے طور پر اسرائیل کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے. انگریزی اخبار دی ہندو نے خبر دی ہے کہ ان قیاس آرائیوں کے درمیان جہاں دیدہ سفارتکار کا یہ تبصرہ سامنے آیا ہے کہ بھارت نے اسرائیل کو ڈرونز اور توپ کے گولہ بارود سربراہی کر رہا ہے، چونکہ حماس کے خلاف 8 ماہ سے زائد جاری جنگ کے باعث آخر الذکر کے پاس ان اشیاء کی قلت ہو چکی ہے. کارمن نے وائی نیٹ نیوز پر اپنے تبصرے میں کہا کہ بھارتی ہمیشہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کارگل جنگ کے دوران اسرائیل ان کے ساتھ کھڑا تھا. اسرائیل ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو ان کے ساتھ کھڑا تھا اور انہیں ہتھیار بہم پہنچائے تھے. بھارتی اس کو فراموش نہیں کر پائے اور شاید اب وہ اس احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں. وائنٹ نیوز نے رپورٹ دی کہ مئی میں اسپین نے کارٹیجینا بندرگاہ پر کارگو بحری جہاز میرین ڈانیکا کو لنگر انداز ہونے سے روکا تھا. پہلے وہ اسرائیلی دفاعی افواج کے لیے 27 ٹن گولہ بارود اسرائیل لے جا رہا تھا. خبر رساں ادارے نے کہا کہ واقعہ اس حقیقت کو عیاں کرتا ہے کہ بھارت 7 اکتوبر سے اسرائیل کو قابل لحاظ فوجی امداد ابھی تک فراہم کر رہا ہے. اس سے قبل فروری میں بات آشکار ہوئی تھی کہ حیدرآباد میں تیار کردہ ایڈوانسڈ ہرمیس 900 ڈرونز اسرائیل کو بھیج رہا ہے. حیدرآباد کی فیکٹری بھارتی مسلح افواج کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی، لیکن اس نے اسرائیل کو اس کے 20 یونٹس بھیجے تھے، جس کی کمی غزہ پٹی میں حماس اور لبنان کے ساتھ اسرائیل کی شمالی سرحد پر حزب اللہ کے ساتھ جنگ کے دوران قلت پیدا ہو گئی تھی. تو ناظرین گرامی، یہ بات واضح طور پر نکل کر کے سامنے آ گئی ہے کہ اب جو ہے بھارت سے باقاعدہ اسرائیل کے لیے ڈرونز اور ہتھیار جا رہے ہیں. جس طرح کی اس خبر کے سامنے آنے کے بعد لوگ لکھ رہے ہیں کہ معصوم بچوں کو قتل کرنے میں کیا واقعی بھارت بھی اس میں جو ہے اپنا حصہ پیش کر رہا ہے؟ یہ کس قدر جو ہے شرمناک ہے. یہ کہتے ہوئے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد لوگوں نے تبصرہ شروع کیا ہے. ناظرین گرامی، عجب اور عجیب و غریب قسم کی خبریں آتی ہیں پاکستان سے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسانوں کی دودھ کا ایک بینک شروع کر دیا گیا تھا پاکستان میں. یعنی خواتین اپنی چھاتی کا دودھ جمع کر سکتے ہیں اور وہ فروخت بھی ہوگا باقاعدہ. اور یہ کس قدر بھیانک اقدام ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رضائی بھائی بہن ہونے کا جو ایک تصور ہے وہ ختم ہو جائے گا. مثلا ایک دکان میں، ایک بینک میں، ایک سینٹر میں انسانی دودھ مل رہا ہے. اس دودھ کو خرید کر کے کوئی بھی اپنے بچے کو پلا رہا ہے. اب وہ دودھ کس خاتون کا ہے اور اس کا شوہر کون ہے اس سے کسی بھی طرح کا علم نہیں ہے. ایسے اگر ہزاروں بوتل اس سینٹر سے خریدے گئے، پلائے گئے، کل کو بڑے ہونے کے بعد اس بوتل سے فائدہ اٹھانے والے بچے نہ جانے جوان ہو کر کے آپس میں شادی کر لے تو کس قدر جو ہے بھیانک زنا اور رضائی بھائی بہن کے رشتے کو جو ہے پوری طرح سے توہین اور بعزت اور توقیر کو ختم کرنے کے لائق ہوگا. یہی وجہ ہے کہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس سلسلے میں فتویٰ جاری کرنے کے بعد اس طرح کے بینک کو جو ہے اس میں پابندی عائد کر دی گئی ہے. دراصل رواں ماہ کے آغاز میں صوبہ سندھ کے انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ
नियोनेटोलॉजी SICHN में पाकिस्तान का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक कायम किया गया था। ताहम पाकिस्तानी हुक्काम ने एक फतवे के बाद उसको आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। इस मामले को इस्लामी नजरियाती काउंसिल के पास भेज दिया है ताकि इस हवाले से मजीद रहनुमाई हासिल की जा सके। हॉस्पिटल ने इस बारे में तफसीलात नहीं बताई कि मंसूबा कैसा चल रहा था और कितने नवमौलूद बच्चे इस फैसले से मुतासिर होंगे। इससे कबल जामिया दारुल उलूम कराची, जो कि अपने उलमा और फतावा के लिए मशहूर है, पेचीदा मसाइल की तर्जुमानी करती है, उसने इंसानी दूध के बैंक के हक़ में फतवा जारी किया था। ताहम इस फतवे में पेशगी शराइत की फहरिस्त भी दी गई थी। इन शराइत के मुताबिक ज़रूरी है कि दूध फराहम करने वाली माओं और ये दूध पीने वाले बच्चों और उनकी माओं का मुकम्मल डेटा शाये किया जाए। इस तरह ये दूध सिर्फ मुस्लिम माएँ दीगर मुस्लिम माओं को ही दे सकती हैं और ये सर्विस मुफ्त फराहम की जाएगी। नाज़रीन गिरामी, ये जितना भी इस सिलसिले में जो है पेशगी और अलग अलग तरह की शराइत लागू करके इसको जो है बचने की और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, लेकिन जो कुछ भी है ये एक फितरत के साथ खिलवाड़ है। जाहिर सी बात है कि जब आप फितरत के साथ खिलवाड़ करना शुरू हो जाते हैं तो फिर उसके मनफी असरात समाज में और तबके में और पूरे मुल्क में और रियासत और हल्के में पैदा हो जाती हैं। इसलिए इस तरह की चीज़ों से बचना ही बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, चंद्राबाबू नायडू ने कह दिया है कि हमें इसकी स्पीकर नहीं चाहिए, बल्कि अपनी रियासत के लिए फ़ंड चाहिए ताकि नई रियासत को पूरी तरह से तरक्यात की जानिब ले जाया जा सके। ये बात साफ हो गया कि बीजेपी की मर्ज़ी के मुताबिक लोकसभा का स्पीकर बनने जा रहा है। पार्लियामेंट का इजलास 20 जून से आज शुरू हो चुका है। पहले 2 दिन अरकान पार्लियामेंट की हलफ बर्दारी होगी और सदर का खिताब वगैरह होगा, जैसा कि आप देखे हैं, और आगे की कार्रवाई चल पड़ेगी। उधर नाज़रीन गिरामी, उमर खालिद और संजीव भट्ट समेत UPA के तहत गिरफ्तार लोगों को रिहा करने का मुतालबा सुप्रीम कोर्ट के जजों के नाम मार्कंडे काटजू का एक खुला खत सामने आया है, जिसमें उन्होंने नाइंसाफ़ी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुतनाज़ मगर बेबाक बयानात और इजहार ख्याल के लिए मारूफ काटजू ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को खुला खत लिखा है। खत में उन्होंने साबिक IPS संजीव भट्ट, उमर खालिद, भीमा कोरेगांव मामले के मुलजिमीन, इंसानी हुकूक कारकुनान समेत दहशतगर्दी, गद्दारी व UAPA के इल्ज़ाम में जेलों में कैद तमाम मुसलमानों की रिहाई का मुतालबा किया है। जस्टिस काटजू ने खत में लिखा है कि मैं एहतराम के साथ आपसे अपील करता हूँ कि अदालत जेल में बंद कुछ लोगों के मुकदमात पर नज़रसानी करे। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज ने अपने खत में लिखा है कि मेरा मानना है कि मुलजिमीन बेकसूर हैं और मोदी हुकूमत के सियासी इंतकाम की वजह से उन्हें गलत तरीके से कैद किया गया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि अदालत पर लगाए गए झूठे इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म जारी करे। काटजू ने संजीव भट्ट, उमर खालिद, भीमा कोरेगांव मामले के मुलजिमीन प्रोफेसर साई बाबा समेत कई लोगों को जेल से रिहा करने की दरख्वास्त की है और उनका लेटर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब में जो इस साल हज हुआ और इसके दरमियान में आज़मीन का जो इंतकाल हुआ है, उसकी तादाद अलग अलग जो है ज़राए के ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म की आ रही है, लेकिन आज ख़बर आ रही है कि हकीकत में सऊदी अरब में हज के मौसम के दौरान इंतकाल करने वालों की सही तादाद 1301 हो चुकी है, यानी जिसमें 83% गैर रजिस्टर्ड थे। सऊदी प्रेस एजेंसी ने मुल्क के वज़ीर सेहत फहद अल जलाज़िल के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हुकूमती सेहत की देखभाल के शोबे ने शदीद गर्मी से होने वाले तनाव के मामलात की देखभाल की है, जिनमें से कुछ लोग अभी भी तिब्बी इमदाद में हैं। मरने वालों में कई बुजुर्ग और शदीद बीमार अफराद भी शामिल थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेहत के निज़ाम ने हंगामी देखभाल और सर्जरी से लेकर डायलिसिस तक 4,65,000 से ज़्यादा खुसूसी इलाज की खिदमत फराहम की, जिनमें 1,41,000 खिदमत उन लोगों के लिए भी शामिल है जिन्हें हज करने की सरकारी इजाज़त नहीं मिली थी। नाज़रीन गिरामी, लबनानी सरहद पर फौज भेजने का नेतन्याहू ने पूरी तरह से इशारा कर दिया है और अमेरिका और यूरोप का जंग फैलने का इंतबा भी सामने आ चुका है। जैसे कि हमने कल से ही बल्कि परसों से इस बात की जो है पूरी तरह से आप लोगों के सामने खबरें रख रहे हैं कि इस वक्त पूरी तरह से लबनान और इसके दरमियान में जंग छिड़ सकती है। ऐसे में हसन नसरुल्लाह का बयान भी आज हमने आप लोगों के सामने पेश किया कि जो है इस सूरत हाल में
जंग की किसी भी उसूलों का पासो लिहाज नहीं रखा जाएगा और बरह रास्त हिजबुल्लाह जो है इसराइल पर जो है वार करेगा। ये कहते हुए उन्होंने पूरी तरह से हिजबुल्लाह जो तैयार बैठी है जंग के लिए उसका तस्करा किया था। हसन नसरुल्लाह ने एक वीडियो शेयर करते हुए, और उस वीडियो में हिजबुल्लाह की जानिब से नौजवानों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, फौजियों को, हिजबुल्लाह के कारकुनान को, वो जो है सारी चीज़ें दिखाई गई थी। उसमें नसरुल्लाह का एक बयान भी दिखाया गया था कि इस बार की जो जंग होगी इसमें हम किसी भी शर्त को मलहूस नहीं रखेंगे। वसी इसराइल के जालिम वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू जैसे दहशतगर्द ने कहा कि गज़ा में जंग के शदीद मरहले के खात्मे के साथ इसराइली फ़ौजियों को लबनान की सरहद भेजा जाएगा, जबकि अमेरिका और यूरोप ने लबनान की ईरान याफ्ता तंजीम हिजबुल्लाह इसराइल के दरमियान लड़ाई की सूरत में जंग के फैलने के इम्कान से खबरदार कर दिया है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल लक्समबर्ग में कहा है कि जंग छिड़ने का खतरा हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। उसका कहना था कि मुझे ऐसा लगता है कि बदकिस्मती से हम जंग के फैलने के करीब हैं, और ऐसा ही होगा नाज़रीन गिरामी, इसलिए कि जिस तरह की तैयारियां इस वक्त दोनों ममालिक हिजबुल्लाह की जानिब से और इसराइल की जानिब से हो रही हैं, उसके अलग अलग वीडियोस जो निकल करके आ रहे हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है। ऐसे में आपको एक खुशखबरी में देना चाहता हूँ, इस वीडियो को बल्कि इस तस्वीर को आप देख लीजिएगा। चाहे जालिम दहशतगर्द इसराइल जितना भी अपने नुकसानात को छुपाए, ये TRT वर्ल्ड की जानिब से जो तुर्की की सरकारी जो है चैनल है, सरकारी चैनल है, उसके हवाले से ये खबर आ रही है मुसद्दिक़ा ज़राए से कि सिर्फ़ और सिर्फ गज़ा पट्टी में जंग थोपने के बाद जालिम दहशतगर्द इसराइलियों के माजूर होने की तादाद 70,000 है जो दोबारा जंग नहीं लग सकते। अगर सिर्फ ज़ख्मी जो है जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदों की तादाद ही 70,000 है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है इसमें कितनी ज़्यादा तादाद में जहन्नम वासिल हो चुके होंगे ये सहयूनी दरिंदे। कहते हुए इस तस्वीर को अलग अलग अंदाज में शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, चलते चलते मैं आपको एक वीडियो बता दूं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से जुल्म सितम की इंतहा हो रही है, किस तरह से जो है लखनऊ में मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया गया और गिराया गया, कई मसाजिद और मदारिस को नीचे गिराया गया, गैर कानूनी कब्ज़ा कहते हुए, जहाँ पर कई सालों से मुसलमान रह रहे थे। अब उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से ये वीडियो आ रही है कि यहाँ पर भी जो है इस वक्त मुसलमानों के घरों को यहाँ की हुकूमत गिराने की कोशिश कर रही इंतज़ामिया की जानिब से। ये वीडियो शेयर करते हुए किसी ने लिखा है कि जालिम का जुल्म ख़त्म नहीं हो रहा है, और जब हद से ज़्यादा जुल्म बढ़ता है तो क्या होता है ये लोग जानते हैं। कहते हुए इस वीडियो को अलग अलग तबसरों के साथ इस वक्त शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।